साडे सारे जिन्ने सभा वाले ने उन्होंने पढ़िया, क्योंकि वो पढ़ते बहुत ने। वड्डी साडी प्राप्ति ये है असल च जिहड़े असीं इन्हां नूं पढ़न लाया इत्थे। और ये समागम पहला रखा गया सी 1 महीना पहला, तो उदों डॉक्टर मनमोहन होना दे माता जी जिवें दस के गए ने, जगदीप होना ने जिक्र किया ही है, साडी बहुत माणयोग कवित्री दर्शन कौर जी उन्हां दा देहांत हो गया सी। इस गल लई तजिंदर होरां दा बहुत शुक्रिया करदा है कि उन्होंने 19.5 मिनट च अपनी गल खत्म की है, तो गल्लां भी सारियां करके गए ने। ये भी नहीं कि कोई गल जिहड़ी है उन्होंने छड्डी होवे। ये बहुत वधिया ते अच्छी लगी। मैं देसराज काली होरां नूं बेनती करदा कि वो आउण ते वो भी अपनी गल करन। और इस वेले 12:25 मेरे को होए ने। देसराज काली थैंक यू स्वामी जी। डॉक्टर मनमोहन होरी सारे मेरे आदब के लोग ने। मैं जिन्होंने पैरों च इन्हों बह के सुनता, ये वो लोग ने सारे बैठे। कितना चंगा लगे यार, मैं चाह पिलावा, इनू मैं पानी लिया के देवा। यार असी दोए मेरे बड़े भरा ने सैफुल मलूक सुनते हैं, दोए धावा मार मार के रोए भी हैं। सैफुल मलूक सुन रहे थे, डॉक्टर साहब मेरे ऑफिस से गए। मैं आ सुनूंगा, साड़ियाँ कुब्बा निकल गई। ऐसी द्रवित शख्सियत IPS ऑफिसर होण ते सैफुल मलूक सुन के रोंदे होण। और वो सारा इन्हां दी पोएट्री चों, इन्हां दे 2 नॉवल हो गए ने, उहदे चों वो झरदा है। तुसीं महसूस कर सकते हैं कि हाँ यार ये बंदा पारदर्शी हो गया। यह जिहड़ा नावल है सहज गुफा में आसन, फिर जदों निर्वाण आया फिर मैनू थोड़ा जिहा हौसला आया। मैं कहा नहीं यार, कि दार्शनिक और पद्धर ते और इन डेप्थ मेरी डॉक्टर साहब नाल गल होई। असीं शिवलनी यूनीवर्सिटी इकट्ठे सी, तां इन्हां ने वो गल दसी कि जदों इन्हां दी बिहार च गए ने, कित्थों शुरू हुंदा चिंतन, कित्थों शुरू हो जाता बंदियां दा। बिहार च गए ने तो उत्ते रणवीर सेना ने दलित मार दिते है, 40-50 दलित मार तो बहुत हिंसा होती सी उत्ते। कहते यार बोध गया दे बोर्ड हेठां इन्नी हिंसा क्यों है। स्टडी शुरू हो गई, फिर वो सारा चिंतन, फिर इन्हां दा अफगानिस्तान जाना, ले जाना, जिवें डॉक्टर तजिंदर होरी गल कर रहे सीगे, वो फिर सारा चिंतन मनन थोनू निर्वाण दे विच बुद्धिज्म दा जिहड़ा है। फिर जदों मैं भरतरी हरी ते डॉक्टर साहब नाल गल्लां करदे रहिंदे सी, असीं ਇਹ नावल बारे गल्लां कीतियां नहीं, क्योंकि एक एक लाइन जिहड़ी है, एक एक सेंटेंस जिहड़ा है, वो इन्नियां साडियां दार्शनिक जिहड़े जिहड़े सवाल ने साडे, जिन्ने पौराण है, जिन्ने उपनिषद ने, जिन्ने जातक कथावां ने, उन्हां दा एक निचोड़ मैं तुहानूं दसदा। इहदे विच ना डायलॉग्स की स्थिति दे विच विक्रमादित्य दे नाल भरतरी हरी दे डायलॉग ने, और वो औरत बारे गल करते हैं। वो कहता औरत जो तुहानूं मुहब्बत करती है तो वो जदों तक थोड़ी आत्मा ते राज नहीं करन लग पैंदी, उदों तक उन्होंने साह नहीं आउंदा। फिर उहदियां वो रीजनिंग्स दिंदा, जिहड़े साडे कोल कुछ दार्शनिक सवालों दे विच रीजनिंग्स ने, वो औरत दे दुर्बल होण दीयां रीजनिंग्स ने जां होर ने। तो मेरे मन च सामवेद आ गया। सामवेद दे विच एक मंत्र है, वशीकार मंत्र, जिन्हों आप वश च करना कहते हैं। वो एक ही मंत्र है। वो तुसी उन्हें की करना, जिहड़ा मेल और फीमेल है, जिहड़ा मेल है उन्हें अमूरत जी मूरत बनानी है धरती ते, लीक मार के उस औरत की जिन्हों वश करना चाहता, जिन्हों मुहब्बत करता है, तो उन्हें तीर मारना है मंत्र पढ़ के। वो तीर उन्हें औरत के उस काल्पनिक चित्र के हृदय च मारना है, हृदय च मारना है।
ਸੇਮ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਸਤਕ 'ਚ, ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਜੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਮ ਵੇਦ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹ ਨਾਵਲ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਉਹ ਅਮਰਫਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬੈਰਾਗ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਲਾ ਅਮਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੋ ਸੈद्धांतिक लफ्ज होता उन्होंने दा, मैं दो है कि विवेक और बैराग। यह नावल भी यही है, यह नावल दे विच सारा ही विवेक है ते बैराग है। बैरागी विवेकी बंदा हो सकता है, वो नीति श्रृंगार फिर बैराग। तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, विवेक। जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं, बैराग। यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, 10वें पातशाही माछीवाड़े सुखजीत जी लैके जाते होंगे मैनू उस गुरुद्वारे, इत्थे लिखिया सब तो मिठा शब्द, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा विवेक है, भट्ठ खेड़ियां दा रहना बैराग। भरतरी हरी दे जीवन च विवेक और बैराग दियां इन्नियां डायमैंशनस नूं इस नॉवल दे विच इन्नियां डायमैंशनस ने। वो फिर विवेक खोंदा है, फिर बैरागी हुंदा है, फिर विवेक खोंदा है, फिर बैरागी हुंदा है। और स्त्री मर्द दे सवाल मैं कहना हज़ारां जिहड़े साडे सामने फलसफे दे दार्शनिक सवाल जिहड़े कई बार तुहानूं उन्हां ग्रंथां च नहीं मिलते, उन्होंने एक दृश्य बना के और ये जी दृश्यावली बनाई है उस वेले नूं जिवें इन्होंने अपने कल्पित किया है, जिवें चित्रित किया है, तुसीं उस वेले च विचरन लगदे हो। यह शैली की खूबसूरती है इस नावल की, इन्नी बहुत खूबसूरत। स्टार्टिंग च तुहानूं गलियों फड़ लेंदे, चल आ जा तैनूं शिव मंदिर दिखाउने, फड़ लेंदे, यानी राइटर फड़ लेंदा है। फिर मौत बारे साडे कोल बहुता फिलोसफी भी नहीं है, साडे कोल कठ उपनिषद है मौत बारे, कठ उपनिषद जिहदे च नचिकेता की कथा आउंदी है। जां फिर जदों मैं पंजाब च निगाह मारदा है तो साडे कोल बहुत ज़्यादा वो कई लोग कहते ने कि गुरु तेग बहादुर जी की बाणी जिहड़ी है ना वो निराशा पैदा करती है। नहीं 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 नहीं, वो बैरागी है, वो बैराग है, निराशा नहीं है। वो लफ्ज़ गलत वरतदे। जां फिर साडे कोल मैं कह मौत के कॉन्सैप्ट की दार्शनिक साडे कोल बाणी गुरु तेग बहादुर जी की, पर ये जदों विध्वंस की गल करदा है, ਉਹਦੀ मौत की गल करदा है, तो जिहड़े शैव साडे कोल तंत्र सूत्र ने जिहड़े सारे दे सारे शैव मत है जिहड़ा सारे दा सारा, ये पता नहीं भरतरी हरी ने कीता जां नहीं कीता, पर यह शख्सियत साडे कोल जिहड़ी एक नॉवलकार के रूप दे विच है। क्योंकि वो ये भरतरी हरी नहीं इन्होंने कल्ला खंगालिया, जे निर्वाण है तो बुद्धिज़म नहीं है। जे जातक कथावां दियां इहदे विच उदाहरणां दिंदे ने ते गजब कर देंगे ने, हो सकता भरतरी हरी नाम भी जुड़दियां होण। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਦਿਸਦੀ, ਚੰਗੇ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੇਗੁਰਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਰਾਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਝਿੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਦਿਸਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ
ਬੇਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਵੈਟਰਨ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੇਦੀ ਹੋਰੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਉਣ, ਜਗਦੀਸ਼ ਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲੇ ਲੈ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੇਦੀ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਬਸ ਸੁਨਣ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਨਾਵਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸ ਕਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਰੂਟ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚਾਨਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਵਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਕਾਲੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨਾਵਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ 'ਚ ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਆਇਆ, ਪਾਮਰ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਚਰਡ ਪਾਮਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟੈਕਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਨਰ ਪੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਪਰਚਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਚਰਡ ਪਾਮਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਜਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂ। ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਪੜ੍ਹਤ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਤ ਉਹ ਤੋਂ ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ,
ਤੇ ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ ਨੌਵੇਂ ਨਾਥ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਆਦਿਨਾਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਖੱਬੇ ਸ਼ਿਵ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਹੀ ਆਦਿਨਾਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਖੱਬੇ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਥ ਹੈ, ਆਦਿਨਾਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੇ ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ ਇੱਕ ਨਾਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹ ਵੈਰਾਗ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੀਓ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਵਿਵੇਕ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਡੋਲਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੇ ਸਮਝਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖੋਲੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਇਹ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ, ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ, ਇਸ ਕਥਾ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖਕ ਸਾਨੂੰ ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਵਲ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਾਵਲ ਦੱਸਣ ਖਾਤਰ, ਕਿ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਬੰਦਾ ਜੁਗਤ ਕੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਗਾਇਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ ਗਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੂਤਰਧਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਥਾਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਿੰਨ ਰੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਰੀ ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਗਾਇਨ ਦੀ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਤਰਧਾਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਵਲ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਤਰਧਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਮਨਿਆਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ ਕਹਾਣੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰੇ ਤੀਰੇ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲਦਾ ਕਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਕਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ, ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਰਚ ਮਿਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਕਿ ਸੁਣਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰਾਗ ਦਾਸਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਵੈਰਾਗੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਵੈਰਾਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਵੈਰਾਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਕਿ ਭਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਨਾਵਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਭੋਗ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭੋਗ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਭੋਗ 'ਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਭੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਰਾਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਵਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਉਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਵਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਇਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਲਈ ਕਿ ਪਾਰਵਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਾਰਵਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਬਹੁਤ ਨਿਰਬਲ ਹੋਇਆ, ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਵਰ ਮੰਗ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਰ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਾਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਰ ਮੰਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਵਾਰ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਵਰ ਕਿਹੜੇ ਮੰਗਦਾ? ਪਹਿਲਾ, ਅੰਨ ਉਦੋਂ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਜਾ ਵਾਰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਟ ਭਰ ਅੰਨ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਲੈ ਆਵੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਅੰਨ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਅੰਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਾਵਲ ਜਾਂ ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੰਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਅੰਨ ਤੋਂ ਵੀ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਅੰਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਦੇਹ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਦੇਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗਲਪ ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਵਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ?
ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੇ ਕਾਲੀ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਹ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਆਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਿਕ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਬਾੜ ਰਹੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਦਿਖਾਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੇਮ 'ਚ ਖਿਡਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ 'ਚ ਖੇਡਣਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਫੜਦੀ, ਵੀ ਆਹ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਾਠਕ ਵੀ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਰੰਗੀ ਭੰਗੜਨਾਥ ਉਹਨੂੰ ਯੋਗ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਭੰਗੜਨਾਥ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਨਿੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਸਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਛੱਡਤਾ, ਭਾਗ ਛੱਡਤਾ, ਭੋਗ ਛੱਡਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਤੀ, ਅੰਨ ਛੱਡਤਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੁਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠਕ ਲਈ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਔਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਣੀ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਵਾਦ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ। ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਠਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲੀ ਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਲਵੰਤ ਨੀਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਰੱਬੀ ਹੋਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮਰਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਮਰਿੰਡਾ ਦੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਹਾਂਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਨਾ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ।
ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀਤ ਹੋਰੀ ਮਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਵਿੰਦਰ ਰੱਬੀ ਜੀ ਔਰ ਮਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਤਿੰਦਰ ਮਾਹਲ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਧਾਰਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਤਿੰਦਰ ਮਾਹਲ ਹੋਰੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਭੈਣ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ, ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ 2-3, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਔਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖਮਾਣੋਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਅਕਸਰ ਰੰਗਮੰਚ ਸਮਰਾਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਔਰ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਾਵਲ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਖਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੇ ਆਸਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੋਸ਼ਟੀ ਰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਛਪਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਦੋ ਨਾਵਲ ਹੀ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਨਿਰਵਾਣ ਤੇ ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੇ ਆਸਣ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 8-10 ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੇ ਆਸਣ, ਨਿਰਵਾਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਨਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਤ ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਲੋਕ ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਇਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਜਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਔਰ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 14ਵੇਂ 17ਵੇਂ 23ਵੇਂ ਪੇਜ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 17ਵੇਂ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 6ਵੇਂ ਕਾਂਡ 'ਤੇ ਜਾਂ 7ਵੇਂ ਕਾਂਡ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 5ਵੀਂ ਤੇ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ, 3 ਸ਼ਤਕ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਇਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ 6 ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪਰ 7ਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਪਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤਕ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਥਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਿਧਾਨ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਘਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਿਊਡਲ ਔਡ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਣੀਆਂ ਪਟਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਭੋਗੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। ਉਹ ਨਾਇਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਧੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਵੰਗਲਾ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਵੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਵੱਡੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਆ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਵੀ ਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕਵੀ ਯੋਗੀ ਰਾਜ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੀ ਆ, ਕਿ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਅਥੈਂਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਵਲ ਲੇਖਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਹੋਣੇ। 3-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 7-8-10 ਸਾਲ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ
ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਮੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਇਸ ਨਾਵਲ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬੜਾ ਤਹੱਮਲ, ਬੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਪਟ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਮਾਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਕਿ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ, ਨਾਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੰਵਾਦ ਚੱਲਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੰਵਾਦ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਚੱਲਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਵਾਦ ਚਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲਦਾ, ਭਰਤਰੀ-ਹਰੀ, ਵਿਰੂਚ, ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਭਾਟੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਭਰਤਰੀ-ਹਰੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਜਾਂ ਵੈਰਾਗ, ਫਿਰ ਵਿਵੇਕ ਜਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਭਰਤਰੀ-ਹਰੀ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੰਘਣੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਰਤਰੀ-ਹਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਜਾਂ 3 ਟੈਕਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸ਼ਤਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰਵੇ ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਵਾਦ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸੰਵਾਦ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਥੀਮ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਮਨਮੋਹਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇ ਖੁਦ ਭਰਤਰੀ-ਹਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੈਰਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਅੰਤਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਿਛਲੇ 4 ਕਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਂਕ ਨੋ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨਿਸਾਂਗ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੈਰਾਗ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿਓ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵਣਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਲੇਜ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੰਤਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਰਾਣੀ ਨਿਸਾਂਗ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ, 2-3 ਕਹਾਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਪਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸਾਂਗ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਵਧੇਰੇ ਸੰਘਣੀ ਜੋ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਟਾਰੀ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਿਸਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤਰੀ-ਹਰੀ ਦੀ, ਭਰਤਰੀ-ਹਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ 3-4 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਉਹ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਵਲ ਦੀ ਵਸਤੂ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਅੰਤਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੋਂ, ਭੋਗ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਉਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਆ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਲਾਈਫ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਸਤ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਬਚੂਗਾ। ਆਖਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਕੀ ਸੋਚਦਾ? ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਗਲਾ ਤੇ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ। ਪਿੰਗਲਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਕਾਂਡ 'ਚ, ਆਖਰੀ ਦੋ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਆਖਰੀ ਬਹਿਸ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੋਲੌਗ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਿਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਨਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ? ਪਰ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਇੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੇ 10 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 20 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਮੁੜਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਸਿਹਤ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਉਮਰ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਨਾਓ ਡੈਥ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਨਾਟ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ। ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਵਲ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੋਕਸ਼ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹਰੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ 'ਚ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਤਕਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਲੇਖਕ ਕੋਲ। ਇਹ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆ। ਮਸਲਨ ਕੁਛ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਮਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਵੇ ਆ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੋਗ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਥਰਡ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਦੋ ਰਸਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਵੈਰਾਗ ਜਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ।
ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੀਜਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਆ। ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਆ, ਜੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦਸੀਏ, ਕੌਣ ਉਸ ਸਨਾਤਨ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਆ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਮੰਜ਼ਲ ਆ, ਉਹ ਅੰਤਮ ਮੰਜ਼ਲ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਤੱਕ ਹੀ, ਇਹ ਅੰਤਮ ਮੰਜ਼ਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਥੀਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਨਾਵਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ, ਨਾਵਲ ਦੀ ਬੁਣਤੀ ਬਾਰੇ, ਨਾਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਗੋਪਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚੱਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਥੀਮ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਬਾਰੇ, ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਫਾ ਅਤੇ ਬੇਵਫਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਬੇਵਫਾਈ ਪਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਦਾ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰਫਲ ਰਾਣੀ ਪਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੰਤਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ, ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪੁਸ਼ਪਗੰਧਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਅਮਰਫਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਹੁਸਨ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਆਉਣਗੇ। ਪੁਸ਼ਪਗੰਧਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਪਗੰਧਾ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਕਾ ਪਾਲ ਆ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਲ ਸ਼ਖਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਫਰੈਂਡ ਆ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖਾਂਤ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਉਹ ਫਲ ਰਾਣੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਹਦੀ ਚੇਂਜਸ, ਉਹਦਾ ਹੁਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਣਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡਤਾ, ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਛੱਡਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਖਾਂਤ ਵਾਲੇ ਅੰਤ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10-11 ਥਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਆ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੇਖਕ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਟੱਡੀ ਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ, ਤੇ ਬੁੱਧ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਕੋਲੇ ਭਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮਹਾਭਾਰਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਤੇ ਭਗੀਰਥ ਦੋਏ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਇਹ ਭਗੀਰਥ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੰਗਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਇਹ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਲਵੰਤ ਨੀਲੋ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਖੈਰ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਨੂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਪਰਾਇਆ ਸੂਰਜ। ਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸੋਹੀ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨੇ ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਗੀਤਕਾਰ ਤੇ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣੋ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਢੱਕੀ ਮਕਸੂਦੜੇ ਜਾ ਵੜਦੇ ਨੇ ਕੇਸੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਭਜਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਰੱਖੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਢੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੂਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਦਮ ਇੰਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਵੀ ਹੁਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਤ ਅਨਮੋਲ ਹੁਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, 2-3 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੰਗ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲੈ ਆਉਣ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਉਂਝ ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ 20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਦੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਕ ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੁਰੀ ਆਉਣ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1:32 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਸੁਖਜੀਤ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨਾਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਨਾਵਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ,
ਉਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਸੋਹਜ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਦੇਸਰਾਜ, ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਯੋਗਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਚਾ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸੋਹਜ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਥਿੰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਦੇਹ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਅਮਰਫਲ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਪਸਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਪਸਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਮਰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਮ ਤਪਸਵੀ ਆ ਤੇ ਤਪਸਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਔਰਤਪਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਯਾਸ਼ ਅਯਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਲਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ ਅਮਰ ਫਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਅਨੰਤ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੋਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਰੋਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਜੀਣ ਥੀਣ ਦੀ ਭੋਗੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਖੰਡਿਤ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਹ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮੀਨਸ ਬੋਡੀ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ
ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰੂਪ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਬਾਡੀ ਆ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੀ ਬਾਡੀ ਆ। ਇਹ 5ਵੀਂ ਸਦੀ BC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ ਸਦੀ AD ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੀਅਲ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਥਿੰਕਰਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਥਿੰਕਰਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰਿਲੀਜਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਯੁੱਗ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 4-5 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੇਨ ਆਰਡਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਡਰ ਆ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡੈਂਟਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਨਾ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੇਨ ਆਰਡਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡੈਂਟਲ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਐਕਚੁਅਲ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਵਰਡ, ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ, 5ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੰਡੇਨ ਆਰਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕ ਪੇਸ਼ ਆ। ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕ ਦਾ ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਜੋ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਥਿੰਕਰਸ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਥਿੰਕਰਸ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੋਚ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਲੋਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁੱਧ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਿੰਕਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਆਰਡਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਆਰਡਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁੱਧ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਲੋਬਲੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ AD ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਾਵਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਯੋਗਰਾਜ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੀਨਸ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਸ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਹੁਣੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਮਾਈਂਡ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਉਹ ਦੇਹੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ। ਇਹ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੈਲੰਜਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਂਡ 'ਤੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮਨਮੋਹਨ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਆ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੇ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਜਾਰੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ, ਉਹ ਸੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੋੜੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਆ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਮੀਨਸ ਗਿਆਨ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਵਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾਵਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਾਵਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਫੀ ਸੀ, ਕਲੰਦਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਸਿਵ ਸਟੇਟ ਅਪਰੇਟਸ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਟੇਟ ਅਪਰੇਟਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫॉर ਦਾ ਕਨਵਰਸ਼ਨਸ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼, ਉਹ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ। ਪਾਵਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਈਗੋ ਦੂਸਰੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਸਬਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਈਗੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਈਗੋ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਮੈਥਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਦੇਖ ਲਈ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਸਪੇਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 2-4 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਾਲ ਕੁ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕ੍ਰਿਸਮਸ? 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਇਹ 24 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਫਲੈਂਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਰਮਨ ਫੌਜਾਂ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਗਹਿ ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਲੇ
ਅੰਤਰ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੰਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਔਰ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਈਵ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਰਮਨ ਫੌਜੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾ ਲਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਉਹ ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਫਾਲਨ ਆ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵੈਸਟਰਨ ਥਿੰਕਰਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਬੰਦਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਆ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਆ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦਾ ਡੰਡਾ ਉਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਐਥੀਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਥਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਦਸੂਰਤ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਦਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਪਰੇਟਸ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਪਥੀ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪਾਵਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇਪਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਪਥੀ ਆ ਉਹ ਈਸਟ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲ ਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਵੈਸਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਈਸਟ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਐਂਪਥੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਧੰਨਵਾਦ।